what are the different laws I need to take care, who is the right person, how do I understand the laws, right? How do I protect myself, how do I protect my children in future for whatever the assets I'm making. So that's where this idea started. We're sitting in a gathering when we were discussing about all these challenges. That's where this idea started. Why can't I come up with a technology solution? It's not about replacing, it is a connectivity between a common man to give them understanding like, hey, what is the law? How we can make it simplified of the law and eventually connect customers and the lawyers to make it more simplification on whatever the laws we have. So that's where I met with Mr. Gowda sir and I make sure that this is not a purely an application, this should transform into an operating system. That's where the effort has gone in. It's not by default, it's by design. And that I can tell you that it is not meant to be something overnight commercial product. It's more of trying to give a problem statement solution. That's where this agenda is all about, and I really thank Justice Gopal sir for this effort and then blessings. And look at the chief guest. We are honored to receive Dr. C.N. ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು 2 ಆ್ಯಪನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಅಂತೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We are in an era of technological and innovational explosion. Recently, just today it got concluded, Honorable Prime Minister has organized the world's largest global AI summit, AI Impact Summit at New Delhi. More than 150 countries have participated. So India is going to be one of the global leader in artificial intelligence and machine learning. So we have 3 types of intelligence actually. One is intrinsic intelligence, second is emotional intelligence, third is what is called artificial intelligence. So artificial intelligence has come because of intrinsic intelligence and emotional intelligence. So the most important thing, back to the basics, we need to really strengthen our basics, very, very important, because we should not get blown away by these technological innovations or by artificial intelligence. Of course, this generation. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ 3 ಜನ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ಧರಿಸಿರುವ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬರದೆ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಲವಲೇಶವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ. But the age of lawyers then of 60s, 70s, 80s was ultimate. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ they had to depend on their own brains for AI
and search engines. Then 90s, when we entered as lawyers, we became dependent on search engines and we evolved. Now, youngsters in law will get anything at the tip of the button with AI. And one of the most beautiful things ಏನಂತಂದ್ರೆ, the essential wisdom of judges of 7 to 8 decades after independence is now available at the fingertips. So a lawyer can become a very potential lawyer because this is a weapon he uses. In the 1950s missiles go, ಇವತ್ತಿನ missiles go. what is 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಭಾಷಣಕಾರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಂಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಗುರುಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ್ಸ್.ai ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಕೀಲರುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಜನರ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯುವ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲ್ಸ್.ai ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು, ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಂಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ and also I respect the humble presence of Dr. C.N. Manjunath and Sri Vivek Subbareddy. Then Sri Krishna Reddy. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದೇ, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾವರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅದಾಲತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮಠದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದೇನು ಧರ್ಮ ಅದಾಲತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿರಿಗೆರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಇಂಥ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಈ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು, ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಿಗಣಿ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾವ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರವೋಕಿಂಗ್, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ